Welcome all, this is Reshma from Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. In the last class, we had started with the topic theorems of probability. Probability theorems in the last class discussed. The first theorem, that is addition theorem, and the problems we work out. And today we are trying to discuss about the second theorem, that is multiplication theorem. Multiplication theorem, addition theorem, two cases. Addition theorem is split into two on the basis of mutual exclusiveness of the events. Mutual exclusiveness in the basis of addition theorem, case 1 item, case 2 item split. At the same time, multiplication theorem, two cases on the basis of the dependence of the events. Multiplication theorem. Multiplication theorem states that when A and B are two events, then probability of A intersection B. നമ്മൾ addition ചെയ്യുന്നത് probability of A union B അല്ലെങ്കിൽ probability of A or B ആണ് calculate ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ in multiplication theorem we are calculating probability of A intersection B or A and B. Probability of A and B ആണ് നമ്മൾ എന്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് multiplication theorem നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Therefore probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് multiplication theoremത്തിനുള്ളത്. Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B when A and B are independent. A and B are independent events. We can say that probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Or in other words, probability of A and B intersection and word use here. So probability of A and B is equal to probability of A into probability of B. An extension of this case, A and B allada C ennu parayunna oru event kuda vannu kazhinjal when A, B and C are independent, nammal ee theorem namukku engane extend cheyan pattum probability of A intersection B intersection C is equal to probability of A into probability of B into probability of C. Now the second case, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A. This is the probability of B given A. This definition is applicable when A and B are dependent. A and B are dependent events. That is, A is an event. ആ ഇവന്റിന്റെ ഒക്കറൻസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റിന്റെ ഒക്കറൻസിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B ക്ക് പകരം എന്താ ഒരുപാട് probability of B given A വരും. കാരണം A യും B യും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇവന്റ്സ് ആണ്. A എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റിന്റെ ഒക്കറൻസ് B എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. So it is given as probability of B given A. Or otherwise P of A and B is equal to P of A into P of B given A. ഇനി എന്താണ് P of B given A അഥവാ probability of B given A? രണ്ട് ഇവൻറ്റ്സ് എയും ബിയും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സിന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ദ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ. ബിയും എയും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇവൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് എന്ത്? കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി. ഒരു ഇവൻ്റ് മറ്റൊരു ഇവൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അവ തമ്മിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്ന് വിളിക്കും കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും. സോ ഹിയർ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ. ഗിവൺ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഇവൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബിയുടെ ബി ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ദ ഇവൻറ്റ് എ ഈസ് ഗിവൺ. അതിനെന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എനോട് അർത്ഥമാകുന്നത്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കാം. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ. എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ് അവിടെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബി ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. അതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ഇവൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഇവൻ. ആ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ഇവൻറ്റ് ഈ ഇവൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എയിലൂടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. So, if two events A and B are independent, then probability of A intersection B is probability of A into probability of B. And if these two events are dependent, then we can say that probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A. Now let's move on to a problem. A bag contains 4 white and 3 black balls. One ball is drawn from the bag which is not replaced. Then a second ball is drawn from the bag. Find the probability that both the balls drawn are white. ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ബാഗ്. ആ ബാഗിൽ 4 വൈറ്റ് ബോൾസും ഉണ്ട്, 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾസും ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ ബാഗിലപ്പോൾ എത്ര ബോൾസ് ഉണ്ട്? 7 ബോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് 4 white balls and 3 black balls. One ball is drawn from the bag which is not replaced. Then a second ball is drawn from the bag. ആദ്യം ഞാൻ ഈ ബാഗിൽ നിന്നൊരു ബോൾ എടുത്തു, അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ, അത് ഞാൻ തിരിച്ച് വെച്ചില്ല, തിരിച്ച് വെക്കാതെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ബോൾ ഈസ് ഡ്രോൺ, രണ്ടാമതൊരു ബോളും കൂടെ എടുത്തു. Then find the probability that both the balls drawn are white. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഡ്രോ ചെയ്ത 2 ബോൾസും വൈറ്റ് ബോൾസ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് 7 ബോൾസ് ആണ്, 4 വൈറ്റ് ബോൾസും 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾസും. ഇപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബോൾ ഡ്രോ ചെയ്തു, അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തില്ല, വീണ്ടും ഒരു ബോൾ ഡ്രോ ചെയ്തു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഡ്രോ ചെയ്ത ബോൾസ് എന്താവണം? വൈറ്റ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത ഇവൻ്റ് എന്താണ്? ഒരു ബോളിനെ ഡ്രോ ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ഇവൻ്റ് എന്താണ്? ഒരു ബോളിനെയും കൂടെ ഡ്രോ ചെയ്തു വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഈ 2 ബോൾസും എന്തായിരിക്കണം? വൈറ്റ് ബോൾസ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ മാറുന്നു? ഒന്നാമത്തെ ഇവൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇവൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബോൾ. ഒന്നാമത് ഞാനൊരു വൈറ്റ് ബോളിനെ ഡ്രോ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബോൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ. രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റ് ബി എ ഞാൻ ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബോൾ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ട്രയൽ ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് 2 ഇവൻറ്റ്സ് വേണമല്ലോ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? 2 പ്രാവശ്യം ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ബോൾസും എന്താകണം? വൈറ്റ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം ബോൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു. ഈ 2 പ്രാവശ്യം ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴും വൈറ്റ് ബോൾസ് ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രയലിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ബോളും വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, സെക്കൻഡ് ട്രയലിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ബോളും വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ 2 ഇവൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു drawing a white ball in the first trial. And B is equal to drawing a white ball in the second trial. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഇവൻറ്റ്സ്, നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ബേസ് നമ്മൾ 2 ഇവൻറ്റ്സിനെയൊക്കെ എടുക്കുകയാണ്. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്? 2 ട്രയലിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ബോൾസും വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ട്രയലിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ബോളും വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ട്രയൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ബോളും വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസിസ് ഞാൻ 2 ഇവൻറ്റ്സിനെ ഞാൻ എടുത്തു. Let A be the event such that drawing a white ball in the first trial and B be the event such that drawing a white ball in the second trial. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബോൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബോൾ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ട്രയൽ, അത് 2 ഒരുമിച്ച് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന
അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി, ഈ ആൻഡ് എന്ന് ഓർന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അഡീഷൻ തിയറത്തിലേക്ക് അഡീഷൻ തിയറത്തിലേക്ക് കാണിക്കുന്ന പോണൊക്കെ തന്നെ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം. പി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണ്? when two events are independent and two events are dependent. അതിനകത്ത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കേസാണ് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, ആ ബോക്സിനകത്ത് 4 വൈറ്റ് ബോൾസും 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾസും ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബോളിനെ ഡ്രോ ചെയ്യും. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യാതെ തന്നെ അടുത്തൊരു ബോളിനെയും ഡ്രോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താ? ഒന്നാമത്തെ ബോൾ ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 7 ബോൾസ് ഉള്ള ഈ ബാഗിൽ നിന്നും ഒരു ബോൾ ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന വഴി ഒരു ബോളിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, കുറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ 7 ബോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ബാഗിൽ നിന്നും ഒരു ബോളിനെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റ്, അതായത് ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബോൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ, ഡ്രോയിങ് എ ബോൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇവൻ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനകത്തൊരു മാറ്റം വരും അല്ലേ. എന്താണ്? ഒരു ബോളിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ചു. കാര്യം എന്താണ്? ഈ ബോളിനെ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ. ആ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇവൻ്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എഗെയിൻ ഡ്രോയിങ് എ ബോൾ ഫ്രം ദ ബോക്സ് ഡ്രോയിങ് എ ബോൾ ഫ്രം ദ ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇവൻ്റ് ഞാൻ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ ആ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ സെക്കൻഡ് ഇവൻ്റിനെ ബാധിക്കുക പോലും ചെയ്യില്ല അല്ലേ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് നടത്തി, അതിനകത്ത് ആ ബോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ ബോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഡ്രോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ, ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എവിടെയും വരും, സെക്കൻഡ് ഇവൻറ്റിനകത്തും വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റും സെക്കൻഡ് ഇവൻറ്റും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം, ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഇവൻ്റ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നേരെ തിരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഇവൻ്റ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ആദ്യം ഞാൻ ഈ ബോൾ എടുത്തു, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് 7 ബോൾസ് ഉള്ള ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ബോളായി, 6 ബോൾസ് ആയിട്ട് മാറി. സോ നമുക്ക് പറയാം പിന്നീട് ആ 6 ബോൾസിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വീണ്ടും രണ്ടാമതൊരു ബോൾ ഞാൻ എടുക്കാനായിട്ട് പോകും. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഇവൻറ്റ്സ് എയും ബിയും എന്താണ്, തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. കാരണം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ട്രയലിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ എടുക്കുന്ന ആ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രയലിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രയലിലെ ബോൾ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ. സെക്കൻഡ് ഇവൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ട്രയൽ നടക്കുന്ന ഇവൻ്റ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എയും ബിയും രണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഹെൻസ് പി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ ഫോർമുല പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബോൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ. ആദ്യത്തെ ട്രയലിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. ടോട്ടൽ 7 ബോൾസ് ഉണ്ട്, അതിൽ 4 ബോൾസ് വൈറ്റ്, 3 ബോൾസ് ബ്ലാക്ക്. അതിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ ബൈ യൂസിങ് ദ ഫോർമുല പി ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ കേസസ്. ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ കേസ് എത്ര ബോൾസ് നമുക്ക് നേരത്തെ ഡ്രോ ചെയ്യാം, മാക്സിമം ടോട്ടൽ എത്ര ബോൾസിനെ ഡ്രോ ചെയ്യാം, 7 ബോൾസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ. സോ ഹിയർ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ കേസസ് ഈക്വൽ ടു 7. സോ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് ഇവിടെ,
7 ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസ്? ആ 7 ബോൾസിൽ എത്ര ബോൾസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? വൈറ്റ് ബോൾസിനെയാണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബോൾസ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? വൈറ്റ് ബോൾസിനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ കേസസ് വൈറ്റ് ബോൾസ് എത്ര ഉണ്ട്? 4 ഉണ്ടല്ലേ? therefore here the number of favorable cases are 4. So total number of possible cases 7 ഉണ്ട്. ആ 7 ബോൾസിൽ വൈറ്റ് ബോൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ കേസ് ആയിട്ടുള്ളത്. Therefore number of favorable cases is number of white balls. Therefore the probability of drawing a white ball in the first trial is 7. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബോളിനെ ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തു. 4 എണ്ണത്തിൽ ഒരു ബോളിനെ ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തു. അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആ ഡ്രോ ചെയ്ത ബോളിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ട്രയലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ആ ബോക്സിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല, എടുത്തിട്ടില്ല. സോ ദർ ആർ 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വൈറ്റ് ബോൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു? 1 കുറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ആർ ഓൺലി 3 വൈറ്റ് ബോൾസ് ഓവർ ദർ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഇൻ ദ ബാഗ് ഈസ് 6 ബോൾസ് അല്ലേ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഈസ് ഈക്വൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബോൾ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ട്രയൽ. In the second trial given ആ ബാറിന് പകരം നമ്മൾ എന്തിടുന്നു? given എന്താണ്? എ എന്താണ്? ഡ്രോൺ എ വൈറ്റ് ബോൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ. given drawn a white ball in the first trial and also ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? and it is not replaced. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ എഫക്റ്റ് അവിടെ വരത്തുള്ളൂ. എയും ബിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ബോൾ ഈസ് നോട്ട് റീഡ്. ഒന്നാമത്തെ ട്രയൽ ഞാനൊരു ബോൾ ചൂസ് ചെയ്തു. ആ ബോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബോളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ട്രയൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ട്രയലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അല്ലേ? ഈ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോബബിലിറ്റി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നുള്ളൂ? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എന്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ? ഓൺ ബേസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ. രണ്ടാമത്തെ സർക്കംസ്റ്റാൻസ്, വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവിടുത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? എന്താ പറയുന്നത്? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയൽ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റോട് കൂടെ എന്തിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? ബിയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് എന്ന ട്രയൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്കംസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ മാറി? ഇങ്ങനെ മാറി അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈ യൂസിങ് ദ ഫോർമുല നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ പോസിബിൾ കേസ് എത്രയാണുള്ളത്? 6 ആണുള്ളത്. therefore denominator is 6 and here the number of favorable cases എന്താണ് വേണ്ടത്? ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബോൾ. വൈറ്റ് ബോൾ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ വൈറ്റ് ബോളിൻ്റെ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് വൈറ്റ് ബോൾ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. hence we can say that നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എയും കിട്ടി, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എയും കിട്ടി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4/7 ഇൻറ്റു 3/6. ആഫ്റ്റർ ക്യാൻസലേഷൻ we will get the answer as 2/7. That is probability of drawing a white ball in the first trial as well as a white ball in the second trial is 2/7. സോ ആ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യം നടന്ന ഇവൻറ്റ് രണ്ടാമത് നടന്ന ഇവൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ്
ചെയ്യിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അഥവാ തിരിച്ച് രണ്ടാമത് നടന്ന ഇവന്റ് ആദ്യം നടന്ന ഇവന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദെയർ അറൈസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി. ആ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫോമുല എങ്ങനെ വരും? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ആ തമ്മിലുള്ള തന്നിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ അത് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഏത് കേസാണ് നമുക്കത് ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി പറ്റിയായിരുന്നു. രണ്ട് കേസുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. വെൻ ടു ഇവൻറ്റ്സ് ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു ഇവൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇന്നത്തെ സെഷനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് അത് ഒരു ഹോം അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേസ് സെഷൻ. താങ്ക് യു.